सत श्री अकाल जी। दूरदर्शन देख रहे सारे ही दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत है। मैं हाँ नीलम सैनी। प्रोग्राम तुसी देख रहे हो कानूनी नुक्ते। जिवें कि तुसी जानते ही हो, इस प्रोग्राम दे विच असीं गलबात करदे हां कानूनी मसलिਆਂ बारे। सो अज दे साडे मेहमान जो साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने, उन्हां दे नाल पहलां तुहाडा तारुफ करा दिंदे हां। साडे अज दे मेहमान ने एडवोकेट विक्रम सिंह माहे। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू मैडम। सर तुहाडे नाल असीं गल्लां बातां दा सिलसिला अगे वधावांगे, अज दे विषय ते गल भी करांगे, पर उस तो पहलां साडे दर्शकां नूं असीं दस दईए कि साडा अज दा विषय है कि दरअसल अजकल कई मामले असीं अजिहे देखे ने जिस दे विच इह देखिया जांदा है कि विरध माता पिता या बजुर्ग माता पिता अपना रोज़ का गुजारा कर भी नहीं कर पाते या उन्होंने रोज़ का रोटी पानी करना भी मुश्किल हो जाता है। अजिहा इस करके होंदा है क्योंकि अजकल बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करना छड्ड दिंदे ने या फिर अजिही परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है कि जो बजुर्ग माता पिता होंदे ने वो विरध आश्रम दे विच रहण नूं मजबूर हो जाते हैं। पर साडा कानून जो है वो बुजुर्ग माता पिता नूं एक अजिहा एक्ट उन्होंने दिता है जिस दे तहत वो अपने बच्चों तो गुजारा भत्ता मंग सकते हैं। उस एक्ट का नाम है पेरेंट्स वैलफेयर एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी कि बुढ़ापे च सुरक्षा कानून। सो इस कानून के तहत किवें बुजुर्ग माता पिता गुजारे भत्ते की मंग कर सकते हैं, की प्रावधान ने, की नियम ने, यही साडा अज का विषय है। इसे ते अज असीं गलबात करांगे। सर सब तो पहला सवाल मेरा, पेरेंट्स वैलफेयर एंड मेंटेनेंस एक्ट 2007 जो है, जो कि बुजुर्ग माता पिता को हक दिता है कि बच्चों तो गुजारा भत्ता मंग सकते हैं, वो है कि मैडम वो एक्ट स्पैशली पेरेंट्स जिहड़े हैगे ने जो पेरेंट्स नूं बच्चे उन्हां दे खर्चा नहीं दे रहे या उन्हां नूं घरों कढ दिता है तो बड़ी ही मुश्किल हालातां दे विच जिंदगी बतीत कर रहे ने, उन्हां दे लई एक स्पैशल नियम जो है सरकार ने कानून जो है बनाया है जिहदे तहत वो अपने बच्चों तो खर्चा लै सकते हैं तो उन्हां तो अपनी सेवा या उन्हां तो अपना केयर करवाउण दे लई उन्हां नूं कह सकते हैं सरकार दे थ्रू, गवर्नमेंट अदारे दे थ्रू। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, क्या सिर्फ खर्चा ही बजुर्ग माता पिता की मंग होंदी है? क्योंकि खर्चे तो इलावा भी बजुर्ग माता पिता नूं देखभाल की बहुत ज़्यादा जरूरत होंदी है कि कोई उन्हां दे कोल रह के उन्हां दी देखभाल करे। सो क्या ये एक्ट, एक कानून बजुर्ग माता पिता नूं अजिहा भी कोई मदद उपलब्ध कराउंदा है? जी बिल्कुल, ये विच बड़ा क्लीयर ते थॉरोली ऑर्डर होंदा है जो मानयोग SDM साहब करते हैं, जिहदे विच वो बच्चों को कह सकते हैं कि तुसीं खर्चा देण दे नाल नाल इन्हां दी केयर भी करनी है, इन्हां नूं फूड वगैरह बेसिक नैसेसिटीज़ एमैनिटीज़ जिहड़ियां हैगियां उन्हां नूं प्रोवाइड करवाउणियां, वो भी तुहाडी जिम्मेवारी है। किहड़ी अदालत दे विच जाके या कित्थे जाके बुजुर्ग माता पिता एक केस करवा सकते हैं? इस एक्ट के तहत जिहड़े माता पिता हैगे ने, जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया ही है कि मानयोग सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट दे विच जाके एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इस तो इलावा 125 CRPC जो साडा कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उहदे तहत भी 125 के तहत भी वो एक अपने एप्लीकेशन जिहड़ी हैगी है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे कोल भी लगा सकते हैं। जो एप्लीकेशन दायर करनी होंदी है, इस एप्लीकेशन को दायर करने की पूरी विधि की है, की डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चाहिए होंगे ने या कितनी कुछ फीस लगती है, किस तरीके नाल वो एप्लीकेशन या अपील अपनी दायर कर सकते हैं? देखो मैडम, फीस की गल इदां है कि वो वकील टू वकील वेरी है। जो विधि की गल करिए तो वो एक लीगल प्रैक्टिशनर की लड़ पेगी जो तुहानूं विधि बारे दसेगा। वैसे जो SDM की कोर्ट के मानयोग SDM साहब की कोर्ट के तुसीं एप्लीकेशन लगाउणी है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो तुसीं सिंपल एप्लीकेशन दे सकते हो और वो डिसाइड हो जाएगी विदिन 60 डेज़। अच्छा, जो ये अपील माता पिता दायर करते हैं, सो किन्ने क दिनां दे विच उन्हां नूं खर्चा पानी देना शुरू हो जाता है?
ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਰਚਾ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਤੇ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਈਲਡਲੈਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ? ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਾਈਲਡਲੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। यानी कि जिन्हें माँ बाप के बच्चे नहीं होंगे तो उन्होंने रिश्तेदारों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ने ट्रांसफर होना है तो जिस भी रिश्तेदार ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਲ ਤੇ ਅਚਲ ਸੰਪत्ति ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ कि जो बच्चे होंगे ने प्रॉपर्टी के लिए अपने माँ बाप के नाल कुटमार भी करते हैं कि प्रॉपर्टी साडे नाम करो। सो क्या ये कानून ये हक भी दिंदा है माता पिता नूं कि इस दे तहत वो अपील कर सकते हैं? अपील दा तां कोई इहो जिहा प्रोविजन नहीं है वैसे,
ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ, ਜੋ 125 ਧਾਰਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੱਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਬਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਪਤਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜੋ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਵਿਦਿਨ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ क्या धर्म निर्धारित है इस एक्ट के तहत कि किहड़े धर्म दी औरतां ही इस एक्ट के तहत ये केस कर सकदियां ने या फिर गुजारे भत्ते दी मंग कर सकदियां ने? 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚੇ ਲਈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਜੈਨ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ 125 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਕੋਰਟ ਲਗਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਮ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆਖਿਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੋਨੋਂ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਆ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ,
ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਬਲ ਬੋਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਚਾ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, क्या गुजारा पत्ता जो मिलता है वो एक डिसाइडेड अमाउंट दे विच मिलता है, या फिर दो बच्चे ने तो दोनों बच्चों ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ 50,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ 50% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪਤੀ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਪਤਨੀਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਮ, ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ 125 ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੈਪ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਰੇਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੋ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਨ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਗਈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 127 ਹੈ CRPC ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ 127 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੇਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 127 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਬੋਲੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 3000 ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ 2000 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 3000 ਦਿਓ ਜਾਂ 4000 ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ। ठीक है। और इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ क्या जो पति है ਉਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, क्या ਉਸਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਖਰਚ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਉਹਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ मतलब उसदी भी सुनवाई हैगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर साडे नाल जुड़न दे लई ते इन्नी अहम जानकारी साडे दर्शकां दे नाल सांझी करन दे लई। सो कानूनी नुक्ते तुसीं देख रहे सी, अज दा विशा सीगा बजुर्ग माता पिता किवें गुजारा पता लै सकदे ने। उम्मीद करदे हां कि तुहानूं साडा प्रोग्राम पसंद आंदा है ते जो जानकारी असीं सांझी कीती है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾबित ਹੋਏਗੀ। फिलहाल देखदे रहो दूरदर्शन। धन्यवाद।